Okay, last lecture we have to see ultimate analysis of coal. Then the analysis of coal in which percentage of carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur and oxygen elements are found out is known as ultimate analysis of coal. मॅम Then स्क्रीन नाही दिसत आहे. determination of carbon and hydrogen percentage आपण count केलं होतं. Carbon and hydrogen, what is formula of carbon? Percentage of carbon. What is formula? Weight of CO2 form into 12 into 100 upon weight of coal sample into 44. That is percentage of carbon. Then next, percentage of hydrogen is equal to weight of H2 form into 2 divided by weight of coal sample into 18. Okay. Then आपल्याला आजच्या लेक्चरला पाहायचंय ultimate analysis means determination of nitrogen in coal sample. आपण जर कार्बन अँड हायड्रोजनचं पर्सेंटेज काउंट केलं होतं त्या पद्धतीने पर्सेंटेज ऑफ नायट्रोजन इन कोल सॅम्पल. व्हॉट इज पर्सेंटेज ऑफ नायट्रोजन इन कोल सॅम्पल? Then what is principle? In this method principle, nitrogen in coal gets converted to ammonium sulfate by action of hot concentrated H2SO4 and then on treatment with alkali solution. Equivalent amount of NH3 is liberated. Means nitrogen in coal sample मध्ये जो नायट्रोजन आहे gets converted to ammonium sulfate. त्याचा अमोनियम सल्फेट मध्ये कन्वर्ट केलं जातं by action of hot concentrated H2SO4. Means addition of H2SO4 and then on treatment with alkali solution. This solution is treated with NaOH solution. Alkali solution means NaOH solution. Then equivalent amount of NH3 is liberated. त्या सोल्युशन मध्ये तुमचा अमोनिया गॅस हा लिबरेटेड होतो. व्हॉट इज मेथड? मेथड मीन तुम्ही ती प्रोसेस कशी करणार? देन फर्स्ट पॉइंट, a known weight of powder and air dried coal is heated with concentrated H2SO4 along with potassium sulfate catalyst in long neck Kajol's flask. Means Kajol flask घ्या, तुम्हाला खाली डायग्राम दिसते. डायग्राम मध्ये Kajol flask आहे, जो दिसतोय मी सर्कल केलेला. दिस इज Kajol's flask. त्या Kajol फ्लास्क मध्ये वेट ऑफ पावडर अँड एअर ड्राईड कोल सॅम्पल, त्याच्यामध्ये प्लस कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 ऍड करा अँड नेक्स्ट पोटॅशियम सल्फेट ऍज अ कॅटलिस्ट. देन क्लिअर सोल्युशन इज ऑब्टेन. त्याची रिएक्शन झाल्यानंतर त्याला हीट केल्यानंतर तुमचं क्लिअर सोल्युशन तयार होते. आफ्टर द कंटेंट्स बिकम क्लिअर, it is treated with alkali solution in round bottom flask. Means this Kajol flask solution is transferred into the round bottom flask. This is round bottom flask. मग तुमच्या शेजारी जो Kajol फ्लास्क आहे त्याच्यामध्ये जे क्लिअर सोल्युशन तयार झालेले ते तुम्ही राउंड बॉटम फ्लास्क मध्ये ट्रान्सफर करा. Then alkali solution in round bottom flask, the ammonia gas liberated is passed. Kajol flask solution plus concentrated alkali solution, त्याला हीट करा. हीट केल्यानंतर तुमच्या सोल्युशन मधून अमोनिया गॅस लिबरेटेड होते. मीन्स Kajol फ्लास्क मध्ये तुमच्या नायट्रोजन प्रेझेंट आहे कोल सॅम्पल मध्ये. नायट्रोजन रिएक्टेड विथ H2SO4 and K2SO4, then formation of ammonium sulfate. अमोनियम सल्फेटचं सोल्युशन फॉर्म होते NH2 NH4 twice SO4. Ammonium sulfate solution, this Kajol flask solution, that is ammonium sulfate solution transferred into the round bottom flask and then addition of concentrated alkali solution, then ammonia gas is liberated. And this ammonia gas liberated झाल्यानंतर तुमचा एक कोनिकल फ्लास्क आहे स्टँडर्ड सोल्युशन ऍसिड सोल्युशन. मग त्याच्यामध्ये त्या राउंड बॉटम कोनिकल फ्लास्क मध्ये तुम्ही अमोनिया सोल्युशन ट्रान्सफर करताय. Standard acid solution titrated with NaOH solution
after passing NH3. That reading is called as the Phe1 ml. ओके, म्हणजे तुम्ही स्टँडर्ड ऍसिड सोल्युशन बरोबर ती अमोनिया पास केलाय. अमोनिया पास कुठून होतोय तुमचा? फ्लास्क मध्ये अमोनियम सल्फेट सोल्युशन आहे. This ammonium sulfate solution reacted with concentrated acid, concentrated alkali, and then formation of ammonia gas. This ammonia gas passes through the next conical flask, that addition of acid solution, and this solution titrated with NaOH solution. That reading is called as the Phe1 ml. That is called as the back titration म्हणतो आपण त्याला. Back titration means after passing NH3. And then next, acid solution without passing NH3, then formation of Phe2 ml. That reading is called as the Phe2 ml. That is called as the blank titration reading. Means firstly nitrogen get converted into reacted with H2SO4 and potassium sulfate. Potassium sulfate as a role of catalyst. Then formation of ammonium sulfate solution. This ammonium sulfate solution addition transfer to the round bottom flask, and then addition of concentrated alkali, and त्याची reaction complete झाल्यानंतर ammonia gas liberated होतोय. This ammonia gas transferred into conical flask with contain acid solution, and this solution titrated with NaOH solution. म्हणजे acid base titration होते तुमचं. acid base titration solution तयार झाल्यानंतर सुरू झाल्यानंतर तुमचं जे reading येते, that is called as the back titration, or back titration means Phe1 ml. And then next conical flask घ्या, त्याच्यामध्ये तुमचा स्टँडर्ड ऍसिड सोल्युशन. स्टँडर्ड मीन्स ज्याची नॉर्मॅलिटी माहिती असते, दॅट इज कॉल्ड एज द स्टँडर्ड ऍसिड सोल्युशन. म्हणजे तुम्हाला 0.1 नॉर्मलचं ऍसिड सोल्युशन घ्यायचं आणि ते तुम्ही NaOH बरोबर ती टायट्रेट करा. ते टायट्रेट केल्यानंतर तुमचं जे रिडिंग येईल दॅट इज ब्लँक टायट्रेशन. ब्लँक टायट्रेशन मीन्स Phe2 ml. म्हणजे एक टायट्रेशन तुम्हाला असं करायचंय की ज्याच्यामध्ये NH3 पास करायचं आहे, आणि एक टायट्रेशन तुम्हाला असं करायचंय की विदाउट पासिंग NH3. NH3 पास केल्यानंतरचं तुमचं जे रिडिंग असेल दॅट इज बॅक टायट्रेशन, and without passing NH3 जे reading असेल that is Phe2 ml. that is called as the blank titration. Do you know back titration and blank titration? समजलंय का? बॅक टायट्रेशन म्हणजे काय आणि ब्लँक टायट्रेशन म्हणजे काय? म्हणजे तुम्ही जे बॅक टायट्रेशन करताय, बॅक टायट्रेशन म्हणजे आफ्टर पासिंग NH3. NH3 तुम्ही कसा फॉर्म करताय? कोल सॅम्पलची रिएक्शन H2SO बरोबर ती होती. H2SO4 ची रिएक्शन झाल्यानंतर तुमचं एक क्लिअर सोल्युशन ऑब्टेन होतंय. This clear solution it is ammonium NH4 twice SO4, ammonium sulfate. This ammonium sulfate reacted with alkali solution and passing NH3. Ammonium solution, ammonium sulfate आणि alkali solution ची रिएक्शन होऊन तुमचा NH3 गॅस फॉर्म होतो, आणि तो NH3 गॅस तुम्ही एक कोनिकल फ्लास्क कडे ट्रान्सफर करताय आणि त्याची रिएक्शन ते टायट्रेशन तुम्ही NaOH बरोबर करताय. That reading is called as the back titration, means after passing NH3. सेकंड थर्ड स्टेप मध्ये तुम्हाला काय करायचं? प्युअर ऍसिड स्टँडर्ड ऍसिड सोल्युशन घ्या आणि ब्युरेट मध्ये NaOH सोल्युशन घ्या आणि त्या सोल्युशन बरोबर स्टँडर्ड ऍसिड सोल्युशन आणि स्टँडर्ड NaOH सोल्युशन आणि त्यांचं टायट्रेशन करा. दॅट रीडिंग इज Phe2 ml. दॅट इज द ब्लँक टायट्रेशन रीडिंग. बॅक टायट्रेशन आणि ब्लँक टायट्रेशन. बॅक मीन्स Phe1 ml and ब्लँक मीन्स Phe2 ml. हे का लक्षात ठेवायचंय? तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये दिलं जाईल ब्लँक टायट्रेशन रीडिंग अँड बॅक टायट्रेशन रीडिंग. ब्लँक मीन्स Phe2 ml and बॅक मीन्स Phe1 ml. ओके, समजतंय? हॅलो, Yes, ma'am. Okay, Phe1 ml means back titration and Phe2 ml means blank titration reading. Then mass of coal. What is formula? आपल्याला फॉर्म्युला पाहायचा आहे. आपण प्रोसेस तुमच्या लक्षात आली. मग फर्स्ट मास ऑफ कोल. मास ऑफ कोल मीन्स m ग्रॅम. स्क्रीन वरती दिसते तुम्हाला. मास ऑफ कोल मीन्स m ग्रॅम. Then Phe2 ml. Phe2 ml is equal to blank titration reading. Phe1 ml is equal to back titration reading after passing NH3, and volume of the acid consumed by NH3.
percentage of nitrogen is equal to volume of acid consumed into normality of NaOH into 1.4, that is constant value, upon weight of coal sample. Weight of coal sample, volume of acid consumed. Volume of acid consumed means V2 minus V1. V2 means blank titration and V1 means back titration. Okay. What is formula? Percentage of nitrogen is equal to volume of acid consumed into normality of NaOH. Normality of NaOH म्हणजे प्रॉब्लेम मध्ये जी नॉर्मॅलिटी दिलेली ती तुम्ही पुट करा. Normality of NaOH into 1.4. 1.4 means that is molecular weight of nitrogen. नायट्रोजनचं molecular weight 14 आहे आणि हे आपण स्टँडर्ड नॉर्मॅलिटी नॉर्मॅलिटी ऑफ NaOH साठी घेतलेले, म्हणजे स्टँडर्ड नॉर्मॅलिटी ऑफ NaOH ची 0.1 नॉर्मल आहे, दॅट इज 1.4. मग नॉर्मॅलिटी ऑफ NaOH इंटू 1.4 अपॉन वेट ऑफ कोल सॅम्पल, गिवन वेट ऑफ कोल सॅम्पल. मग देन नेक्स्ट प्रोसेस तुमच्या लक्षात आली असेल तर आपण प्रॉब्लेम घेऊ. फॉर्म्युला लक्षात आलाय? व्हॉल्यूम ऑफ ऍसिड कंझ्युम. व्हॉल्यूम ऑफ ऍसिड कंझ्युम मीन्स V2 मायनस V1. V2 मीन्स ब्लँक टायट्रेशन आणि V1 मीन्स बॅक टायट्रेशन. एवढंच लक्षात ठेवा, हे तुम्हाला प्रॉब्लेम साठी विचारलं जाईल. अल्टिमेट अनालिसिस वरती प्रॉब्लेम विचारले जातात आणि प्रॉक्सिमेट अनालिसिस वरती थिअरी विचारली जाते. तुमच्या क्वेश्चन पेपरच्या फॉर्मॅट मध्ये क्वेश्चन पेपर जो येणार आहे त्याच्यामध्ये तुमचं असं वेटेज सांगितलंय त्यांनी की पहिले 1 ते 10 तुमचे MCQ असतील, नंतर सेकंड क्वेश्चन तुमचे 2 मार्क्सचे क्वेश्चन असतील म्हणजे डेफिनेशन वगैरे, लॉज वगैरे, अँड थर्ड क्वेश्चन तुमचा 5 to 6 मार्क्सचे क्वेश्चन असतील. असा क्वेश्चन पेपर तुमचा येऊ शकतो. तर त्याच्यामध्ये MCQ मध्ये जे क्वेश्चन विचारले जातील तुम्हाला ते फ्युएल सॅम्पल, डेफिनेशन, NCV वगैरे, GCV हे विचारलं जाईल. 5 ते 6 मार्क्स साठी आपण बॉम्ब कलोरीमीटर अँड बॉइल्स कलोरीमीटर पाहिले. प्रॉक्सिमेट अनालिसिस तुम्हाला 2 ते 3 मार्क्स साठी विचारलं जाऊ शकतं. अँड अल्टिमेट अनालिसिस वरती तुमचे प्रॉब्लेम विचारले जातात, कार्बन अँड हायड्रोजन, नायट्रोजन. मग नायट्रोजन मध्ये तुम्हाला ब्लँक टायट्रेशन आणि बॅक टायट्रेशन लक्षात ठेवायचं. ब्लँक टायट्रेशन मीन्स V2 ml अँड बॅक टायट्रेशन मीन्स V1 ml. हे जर लक्षात असेल तरच तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकताय. मग देन ब्लँक टायट्रेशन, व्हॉल्यूम ऑफ ऍसिड कंझ्युम. व्हॉल्यूम ऑफ ऍसिड कंझ्युम मीन्स V2 minus V1. V2 means blank titration and V1 means back titration. Then normality of NaOH, the given जे प्रॉब्लेम मध्ये दिली असेल ती घ्या, into 1.4 upon weight of coal sample. Then next problem, आपण प्रॉब्लेम पाहू. तर प्रॉब्लेम तुमच्या स्क्रीन वरती आहे का प्रॉब्लेम? स्क्रीन वरती नाहीये प्रॉब्लेम, मी तुम्हाला तोंडी सांगते प्रॉब्लेम काय आहे. 1.6 ग्रॅम ऑफ कोल सॅम्पल. ओके, 1.6 gram coal sample in Kajol's experiment liberated ammonia which was absorbed in 50 ml sulfuric acid. The resultant solution required 14 ml of 0.1 normal NaOH for complete neutralization of H2SO4 in back titration. The reading for blank titration was 25 ml. Find percentage of nitrogen in coal. येथे लक्षात प्रॉब्लेम काय? 1.6 ग्रॅम कोल सॅम्पल. प्रॉब्लेम लिहून घेताय का म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. हॅलो, write down problem. 1.6 gram of coal sample in Kajol's experiment liberated ammonia which was absorbed in 50 ml
which absorb and sulfuric acid, the resultant solution required 14 ml of 0.1 normal NaOH for complete neutralization of H2SO4 in back titration. H2SO4 in back titration. The reading for blank titration odds. The reading for blank titration odds 25 ml. Find percentage of nitrogen in coal. Find percentage of nitrogen in coal. प्रॉब्लेम नीट वाचा. काय दिलंय तुम्हाला? 1.6 ग्राम of coal sample in Kajol's experiment. 1.6 ग्राम coal sample means कशाची व्हॅल्यू दिलेली तुम्हाला? हॅलो, आवाज येतोय का? Yes, ma'am. कशाची व्हॅल्यू दिलेली तुम्हाला? 1.6. that Weight is of weight of coal sample. Then 50 ml sulfuric acid. The resultant solution required 14 ml 14 ml of 0.1 normal NaOH. 14 ml means what? 14 ml दिलेले. 14 ml कशाची व्हॅल्यू आहे? That is blank titration or back titration? Back titration. The resultant solution required 14 ml of 0.1 normal NaOH for complete neutralization. Means it is V1 or V2? V1. V1. The resultant solution required 14 ml of 0.1 normal NaOH for complete neutralization of H2SO4 in back titration. Back titration means V1 ml. Then 40 ml, that is V1 ml. For blank titration was 25 ml. 25 ml, that is blank titration. Blank titration means V2 ml. Okay. V2 ml, 25 ml. V1 ml, 14 ml. Then weight of coal sample 1.6 gram. Then find the percentage of nitrogen in coal sample. येईल find करता. Find the percentage of nitrogen in coal sample. Okay. Volume of acid consumed. Volume of acid consumed. What is formula? Percentage of nitrogen is equal to volume of acid consumed into normality of NaOH into 1.4 upon weight of coal sample. Volume of acid consumed, that is V2 minus V1. V2 minus V1 means 25 minus 14. 25 minus 14. And then what is answer? Normality of NaOH. Normality of NaOH ची normality किती आहे? 0.1 into 1.4 upon weight of coal sample. Weight of coal sample, that is 1.6. Then percentage of nitrogen is equal to 0.925. 0.963. Means 11 into 0.1 into 1.4 upon 1.6. That is equal to 0.963 percentage of nitrogen in coal sample. Okay. 0.963 of percentage of nitrogen in coal sample. समजला प्रॉब्लेम? फक्त तुम्हाला लक्ष ठेवायचंय व्हॉल्यूम ऑफ ऍसिड कंझ्युम V1 कोणता आहे आणि V2 कोणता आहे.
V1 मीन्स बॅक टायट्रेशन आणि V2 मीन्स ब्लँक टायट्रेशन. V1 आणि V2 लक्षात असेल तर नॉर्मॅलिटी तुमच्या लक्षात येईल. इंटू 1.4 दॅट इज कॉन्स्टंट व्हॅल्यू अँड वेट ऑफ कोल सॅम्पल, हे पण लक्षात येईल तुमच्या. व्हॉल्यूम ऑफ ऍसिड कंझ्युम, आणि काहीच लक्षात आलं नाही तर हायर मायनस लोअर व्हॅल्यू करायची. निगेटिव्ह आन्सर नायट्रोजन, पर्सेंटेज ऑफ नायट्रोजन, निगेटिव्ह आन्सर कधीच नसतं. त्यामुळे तुमची जी हायर व्हॅल्यू दिलेली, आता इथं 25 मायनस 14 केलंय तुम्ही. 25 दॅट इज हायर व्हॅल्यू आणि 14 लोअर व्हॅल्यू. कोणत्याही प्रॉब्लेम मध्ये तेच तशा पद्धतीनेच विचारलं जाईल, हायर मायनस लोअर करायचं. व्हॉल्यूम ऑफ ऍसिड V2 मायनस V1. V2 ही हायर व्हॅल्यू असेल आणि V1 ही लोअर व्हॅल्यू असेल. 25 मायनस 14. ओके, समजलं पर्सेंटेज ऑफ नायट्रोजन इन कोल सॅम्पल. देन नेक्स्ट पाहू सल्फर इन कोल सॅम्पल. अल्टिमेट अनालिसिस ऑफ कोल सॅम्पल. आपण पर्सेंटेज ऑफ कार्बन अँड हायड्रोजन पाहिलं, पर्सेंटेज ऑफ नायट्रोजन पाहिलं. देन थर्ड पर्सेंटेज ऑफ सल्फर इन कोल सॅम्पल. पर्सेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फरचं पर्सेंटेज तुम्ही कसं काउंट करणार. मग आपण बॉम्ब कलरोमीटर पाहिलं होतं मागे, सेम त्याच पद्धतीने बॉम्ब कलरोमीटर मध्ये जी प्रोसेस पाहिली होती त्याच पद्धतीने सल्फरचं पर्सेंटेज काउंट करायचे. म्हणजे तुम्हाला काय करायचंय, टेक अबाउट 10 ml ऑफ डिस्टिल वॉटर इन द बॉम्ब पॉट. बॉम्ब पॉट मध्ये 10 ml डिस्टिल वॉटर घ्यायचे. टेक अबाउट 10 ml ऑफ डिस्टिल वॉटर इन द बॉम्ब पॉट. बर्न द नोन वेट ऑफ पावडर अँड एअर ड्राईड कोल सॅम्पल इन द बॉम्ब कलरोमीटर एक्सपेरिमेंट. बॉम्ब कलरोमीटर एक्सपेरिमेंट मध्ये आपण मागच्या लेक्चरला पाहिलं होतं, एक पोर्सिलिन डिश होता, त्याच्यामध्ये वेट सॅम्पल होतं. वेट सॅम्पलच्या भोवती कलरोमीटर होतं. कलरोमीटर मध्ये वॉटर सॅम्पल प्रेझेंट आहे तुमचं. मग ते जे वॉटर सॅम्पल असेल दॅट इज 10 ml दिलेले आहे त्यांनी. टेक अबाउट 10 ml ऑफ डिस्टिल वॉटर इन द बॉम्ब पॉट. म्हणजे कलरोमीटर मध्ये तुमच्या 10 ml डिस्टिल वॉटर सॅम्पल आहे बॉम्ब पॉट मध्ये. बर्न द वेट ऑफ पावडर अँड एअर ड्राईड कोल सॅम्पल इन द बॉम्ब कलरोमीटर एक्सपेरिमेंट. म्हणजे पोर्सिलिन डिश मध्ये तुम्ही नोन वेट ऑफ एअर ड्राईड कोल सॅम्पल घ्या. देन कलेक्ट द वॉशिंग ऑफ द बॉम्ब पॉट इन बीकर अँड ऍड BaCl2 सोल्युशन इन इट. म्हणजे तुमच्या बॉम्ब पॉट मध्ये ऑक्सिजन प्रेझेंट आहे, ऑक्सिजन वॉल होती त्याच्यामध्ये, म्हणजे ऑक्सिजन प्रेझेंट आहे. ऑक्सिजन बरोबर ती रिएक्शन झाली. जर कोल सॅम्पल मध्ये सल्फर प्रेझेंट असेल, सल्फर रिएक्टेड विथ O2, देन फॉर्मेशन ऑफ SO2. Then this SO2 again reacted with O2, then formation of SO3. SO3 reacted with H2O. H2O means आपण जे टेक अबाउट 10 ml डिस्टिल वॉटर इन द बॉम्ब पॉट. 10 ml डिस्टिल वॉटर घेतलेलं आहे बॉम्ब पॉट मध्ये. मग आपल्या बॉम्ब पॉट मध्ये SO3 तयार झालेला आहे, म्हणजे ऑक्सिजन बरोबर ती फ्युएल सॅम्पल मध्ये जो सल्फर प्रेझेंट आहे त्याची रिएक्शन ऑक्सिजन बरोबर ती होईल. अँड देन फॉर्मेशन ऑफ SO3. These SO3 reacted with H2O. Then formation of acid, that is H2SO4. Formation of acid. This acid reacted with BaCl2, barium dichloride. And then collect the washing of the bomb pot in beaker. Add BaCl2 solution in it. त्याच्यामध्ये तुम्ही BaCl2 solution add करताय, barium dichloride. Filter the precipitate of barium sulfate. म्हणजे तुम्ही H2SO4 ऍसिड मध्ये जर BaCl2 ऍड केलं तर तुमचा बेरियम सल्फेटचा प्रिसिपिटेट तयार होतो. आणि तो बेरियम सल्फेटचा प्रिसिपिटेट, तो प्रिसिपिटेट जो फॉर्म झालेला आहे, फिल्टर द प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ड्राय इट अँड वेट द प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट. त्या बेरियम सल्फेटच्या प्रिसिपिटेटला ड्राय करा आणि त्याचं वेट मेजर करा. फ्रॉम वेट ऑफ बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट कॅल्क्युलेट द पर्सेंटेज ऑफ सल्फर ऍज बिलो. मग तुम्ही पर्सेंटेज ऑफ सल्फर कसं कॅल्क्युलेट करणार, तर पर्सेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट मीन्स वेट ऑफ BaSO4 precipitate into 32. 32 that is molecular weight of sulfur into 100. पर्सेंटेज काउंट करतोय म्हणून into 100 डिवायडेड बाय वेट ऑफ कोल सॅम्पल. तुमचं जे गिवन वेट सॅम्पल घेतलेले आहे तुम्ही, वेट ऑफ कोल सॅम्पल इंटू 233. 233 मीन्स मॉलिक्युलर वेट ऑफ BaSO4.
4. बेरियम सल्फेटचं मॉलिक्युलर वेट 233 and 32 molecular weight of sulfur. फॉर्म्युला लक्षात आला. वेट ऑफ बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट. वेट ऑफ बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट. बेरियम सल्फेटचा प्रिसिपिटेट तुमचा कसा फॉर्म होतोय? तुमचे जे सल्फर डायऑक्साइड आहे, सल्फर reacted with O2, then formation of SO2, then SO2 extra addition of O2, then formation of SO3. These SO3 reacted with H2, then formation of H2SO4. H2SO4 reacted with BaCl2, addition of BaCl2, and then formation of barium sulfate precipitate. These barium sulfate precipitate filter and dry and wet the precipitate of barium sulfate. And from weight of barium sulfate precipitate, calculate the percentage of sulfur. And then what is formula? Percentage of sulfur is equal to weight of barium sulfate precipitate into 32. 32, that is molecular weight of sulfur. And then weight of coal sample, given weight of coal sample, तुम्ही जे सुरुवातीला घेतला आहे ते, into 233. 233, that is molecular weight of barium sulfate. Sulfur, barium, atomic weight 137. 137 plus sulfur 32 plus oxygen 16. 16 into 4. त्यांची ऍडिशन केली तर तुमचं आन्सर येत आहे 233. That is molecular weight of barium sulfate into 100. Okay? समजतंय? Percentage of percentage of sulfur in coal sample. आता मग ह्याच्यावरती तुम्हाला प्रॉब्लेम कशा टाइपचा विचारला जाईल? थेरी विचारणार नाही, फक्त प्रॉब्लेम विचारले जाणार याच्यावरती. फक्त प्रोसेस जर समजली असेल तर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येईल. मग देन प्रॉब्लेम कसा विचारला जाईल याच्यावरती? कॅल्क्युलेट percentage of sulfur in coal. Fen 0.55 gram of coal is combusted in bomb calorimeter. Solution: the bomb on treatment with BaCl2 forms 0.025 gram barium sulfate. ओके, म्हणजे कॅल्क्युलेट पर्सेंटेज ऑफ सल्फर कॅल्क्युलेट करायला सांगितले. फेन 0.55 ग्रॅम ऑफ कोल इज 55 काय दिले तुम्हाला? कशाचं वेट आहे? 0.55. कोल फेन 0.55 ग्रॅम कोल सॅम्पल. वेट ऑफ कोल sample, that is 0.55. In bomb calorimeter, solution from bomb on treatment with BaCl2. BaCl2 बरोबर तुम्ही ट्रीटमेंट केल्यानंतर फॉर्म्स 0.025 ग्रॅम बेरियम सल्फेट. म्हणजे वेट ऑफ बेरियम सल्फेट किती दिलेले आहे तुम्हाला? 0.025 ग्रॅम. वेट ऑफ कोल सॅम्पल 0.55 and weight of barium sulfate 0.025. मग कॅल्क्युलेट पर्सेंटेज ऑफ सल्फर. आता फॉर्म्युला पहा. पर्सेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4. व्हॉट इज व्हॅल्यू? 0.0225 into 32. 0.025 into 32 divided by weight of coal sample. weight of coal sample किती घ्या? 0.55 into 233 into 100. What is answer? 0.624. 0.624 percentage sulfur in 0.62%. 0.62% sulfur in coal sample. समजतंय? Percentage of sulfur in weight of barium sulfate into 32 divided by weight of coal sample into 233 into 100. Okay. Then next, percentage of oxygen, carbon, hydrogen, sulfur पाहिलं, nitrogen